أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله 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 أستغفر الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alladhina ijtaba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan membacakan Ummut Tanzil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, apa khabar semua? Minta maaf, hari ni suara agak sedikit ada gangguan. Tapi tak adalah batuk, cuma ada serak-serak basah sikit. Tak apalah, saya akan cuba sebaik mungkin. Mudah-mudahan saya doakan tuan-tuan semua dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah. Sihat dalam ketaatan, sihat dalam taat, insya-Allah. Yang mustahak sihat, yang lebih mustahak taat. Kalau kita sihat tapi tidak taat, rugilah masa kita. Kalau kita taat tetapi kita tidak sihat, maka kita tak tahu, mungkin kita tak berkemampuan untuk melaksanakan semaksimum sebaik mungkin. Kita taat tapi kita tak berapa sihat. Yang cantik ialah kita sihat, pada masa yang sama kita taat. Gunakan kesihatan kita, nikmat sihat ini. Rasulullah pernah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang paling selalu manusia itu lalai. Tuan-tuan lalai, dengan saya pun sama je kita. Iaitu dua nikmat yang selalu kita rugikan, yang selalu kita sia-siakan, yang selalu kita alpa dan lalaikan. Apa dua nikmat tersebut? As-sihhatu wal faragh, iaitu nikmat sihat dan nikmat memiliki masa lapang. Kita ada banyak masa lapang, cuma kita saja yang sengaja tidak melapangkan masa. Kita banyak masa yang kosong, sebenarnya sengaja kita yang tidak mengosongkan masa untuk melakukan ketaatan. Alhamdulillah, pada malam ini Allah pertemukan kita dalam majlis yang baik, majlis yang barakah. Kita doa mudah-mudahan pada malam ini menjadi asbab setiap seorang yang klik, yang like, yang share, yang tag nama kawan-kawan, anak saudara, anak-anak, cucu yang dia sayang, pada masa yang sama yang kongsi dalam grup-grup WhatsApp. Dia mungkin hari ni tak sempat kerana ada tamu tak dapat elak. Dia mungkin hari ni tak berapa sihat, tapi kerana dia sampaikan pada orang lain, rupanya ada orang lain yang mengikuti. Mudah-mudahan jadi asbab kebaikan yang berpanjangan dan menjadi luas. Amin, Allahumma amin, insya-Allah. Baik, pada malam ini kita akan teruskan perbincangan kita. Hari ini kita berada di surah Maryam, muka surat 309. Mazni Ahmad, cepat-cepat dengan pantas dia tulis tu, surah Maryam, muka surat 309. Ada kawan kita yang sahabat kita yang online dari Melaka, rupanya saya pernah sampai di surau mereka dulu. Tu kira-kira mungkin 4 tahun, 5 tahun lepas ke 3 tahun lepas. Dan juga
Mudah-mudahan yang hari ini yang diuji dengan ujian kesihatan, tak berapa sihat, mudah-mudahan dengan barakah mukjizat Al-Quran, dia dikurniakan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sengaja saya mulakan setiap siri kita dengan istighfar. Yang pertama kerana Rasulullah sekurang-kurangnya istighfar 70 kali satu hari. Ada riwayat menyebutkan 100 kali satu hari. Kemudian yang kedua, man lazimal istighfar, siapa yang melazimi istighfar, maka Allah akan jadikan baginya setiap kesedihan akan ada jalan keluar. Dan setiap kekusutan dan setiap masalah akan ada jalan penyelesaian. Likulli hammin faraja. Jadi likulli dhiqin makhraja atau kama qala. Setiap kesempitan Allah akan jadikan jalan keluar. Sebahagian daripada kita mungkin mengalami jalan kesempitan. Saya mungkin ada juga jalan kesempitan yang kita alami, ialah ketika kita sebelum PKP kan kita bekerja, saya juga bekerja, ada program di sekolah, kadang di pejabat kerajaan, kadang program-program kursus-kursus hujung minggu, ada student, ada sebagainya. Tapi bila sampai kepada PKP, tidak ada program, tak ada penghimpunan, maka kita pun boleh kata sama juga macam sebahagian kawan-kawan kita yang mungkin dia dalam keadaan dicutikan daripada bekerja atau sebahagiannya diberhentikan daripada kerja, menganggur dan sebagainya. Dan suasana yang seperti itu dapatlah saya rasakan sebahagian daripadanya, kerana saya pun program tak berjalan daripada bulan 3, 4, 5, 6 dah 4 bulan. Mudah-mudahan awal bulan 7 ni banyak program boleh dijalankan, dan saya tengok mungkin mudah-mudahan kita doalah, mudah-mudahan Allah angkat wabak yang namanya COVID-19 ni. Hari ni kes rendah 3 kes, berkah doa tuan-tuan. Jangan lupa kita sentiasa mengharap doa kepada Allah. Yang menghantar penyakit tu Allah, yang mencipta penyakit tu Allah. Masya Allah la quwwata illa. Masya Allah, maknanya apa sahaja yang berlaku itulah kehendak Allah. La quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan untuk kita hadapi perkara ini melainkan dengan pertolongan Allah. La quwwata illa billah. Baik. Yang dah jawab semalam kita belajar tanwin, alhamdulillah. Maknanya pembelajaran semalam selesai 3 beza. Ada tanwin selari, ada tanwin yang tidak selari, dan ada tanwin yang satu barisnya hilang diganti dengan mim kecil. Semalam ada 3 bentuk Tentang izhar ke, ikhfa ke, idgham ke, iqlab, kita cuma bagi rambang-rambang saja yang mustahab bentuknya. Hari ni kita nak tengok kaitan tanwin tadi dengan nun mati dari segi bentuknya juga. Sambungan daripada semalam Baik, ada yang tak sempat ikuti yang semalam, jangan bimbang, dalam rakaman kita ada, insya-Allah dalam page kita ada. Dan kalau kita sampaikan tag ataupun kita share link tu kepada kawan-kawan pun, mudah-mudahan insya-Allah boleh ditengok nanti kemudian. Hari ini terus masuk ke muka surat 309. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan tuan-tuan diberikan kefasihan lidah, kecepatan memahami, kekuatan ingatan, insya-Allah. Saya pula mudah-mudahan diberikan kekuatan ikhlas, diberikan tenaga dan diberikan kesungguhan untuk cari idea macam mana mempermudah, insya-Allah. Baik, kita tengok dulu tanwin bab yang semalam. Sebagai contoh, tuan-tuan tengok kat sini. Wa qarradnahu najiyya. Najiyya. Tanwinnya bentuknya macam mana? Tanwinnya bentuknya tidak selari ataupun saya istilahkan sengit Sengit, maknanya dia akan kacau huruf sebelah. Ustaz, huruf sebelah mana ada huruf? Kat sini nombor. Ya, dia dikira kalau ayat itu disambung. Wa najiyau. Wa najiyau. Dia kira kalau sambung. Kalau sambung Tapi kalau tak sambung, berhentilah dekat situ. Ni contoh tanwin yang sengit, yang tak selari. Baik, kemudian tengok di sini. Hujung ayat 53. Pun sama juga. Tanwin yang sengit. Kemudian di sini rasulan, lan, nampak dia dah ganggu huruf nun sebelah. Rasulan, dia nak ganggu huruf sebelah. Ni maknanya dia namanya dia apa semalam kita cerita, nama dia cuit-cuit usik-usik. Tapi bukan mat lah, dia bukan, tak ada mat kat sini, tapi ceritanya usik. Tapi kalau yang tak usik, cuba tengok kat sini. Wa rafa'nahu makanan, nan, dia tak ada tak ada masuk ain, tak ada kacau. Tak ada kacau, tak ada usik, tak ada ganggu Nan aliyan,
Yan-u. Aliyan-u. Kan tanwin dia tegak, tanwin dia tegak. Ini contoh tanwin yang tegak dan juga tanwin yang tak selari yang semalam. Baik, kita mulakan terus bacaan kita. Ayat 52. Visual blur, Ustaz. Oh, blur tak apa-apa jelas Mungkin gangguan daripada tangan saya. Saya cuba fokuskan sekejap lagi. Eni Hussein, sahabat mengaji semua dari Surabaya, Indonesia. Masya Allah. Hajar Kamalia, sambil masak sambal dengar online ngaji. Oh, nak masak untuk sarapan nasi lemak esok. Masya Allah. Malam dah siap untuk nasi lemak esok. Dia punya harum nasi lemak tu sampai ke sini bau dia. Baik, kita mulakan bacaan kita ayat 52 insya-Allah. Muhammad Hafiz, tanwin usik mengusik katanya. Okey, kita mulakan. Bersedia semua? Muka surat 309, surah Maryam. Sebahagian ulama menyatakan ini satu-satunya surah yang dinamakan dengan nama perempuan. Satu-satunya surah. Yang lain, dia kalau surah An-Nisa memang maknanya perempuan, tapi bukan nama seorang perempuan. Yang ni nama seorang perempuan, Maryam. Baik, kita tengok. Kita mulakan bacaan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadainahu min janibil turil aymani wa qarrabnahu najiyya. وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. Saya ulang ayat 57. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. Baik, ayat 58 ni panjang, tuan-tuan. Ayat 58 ni dia agak panjang. Jadi kita akan cuba berhenti pada kalimah min zurriyyati Adam. Sampai sini. Kemudian kita ambil daripada minan nabiyyin sampai wa min zurriyyati Ibrahim. Sampai sini Sampai sini minan nabiyyin sampai sini Ibrahim. Kemudian kita ambil daripada sini wa min dzurriyyati Ibrahim. Baik, walau macam mana pun kena tarik nafas lebih sikit lah. Sebab memang ayat ni dia agak panjang sikit. Ada kaitan dengan para nabi ni. Hari ni kita nak cerita sedikit Nabi Israel. Nabi Israel. Baik, mula daripada sambung pada ayat 58. 1, 2. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم
ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. Saya ulang dari awal ayat 59. Dari sini. 1, 2. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Ayat 60 agak panjang. Kita berhenti pada fa'ulaik. Kemudian kita ambil semula fa'ulaika yadkhulunal jannah. Ayat 60. Dari awal ayat. 1, 2. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. Saya ulang ayat 62 dari awal ayat. 1, 2. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah. Hari ini kita terus kepada hukum tajwid. Ulang kaji sekejap lagi baru kita laksanakan Ulang kaji yang lama-lama. Ada mad jaiz, mad wajib, mad apa? Mad lin, ada semua ada kat situ tu. Ada mad arid li sukun, ada dekat situ ayat yang kita baca tadi ada mad silah qasirah, ada mad arid li sukun, lagi apa? Ada mad asli, ada lin, ada juga mad lin, semua ada kat situ. Ada mad badal pun ada kat situ Okey, sekarang kita terus pergi kepada sambungan cerita kita semalam. Okey. Cerita kita semalam, Ustaz, kenapa ada simbol sajdah dekat ayat 58? Oleh kerana kita hari ni tujuan kita pembelajaran, maka kita tidak saya pilih untuk kita tidak melaksanakan sujud
apa tu nama dia, sajadah dekat situlah, tidak melaksanakan sajadah, sujud dekat situ. Tetapi kalau tuan-tuan ketika membaca pada ayat tersebut ataupun tuan-tuan mendengar bacaan sampai kepada ayat sajadah tersebut, maka tuan-tuan disunatkan untuk sujud ataupun sajadah dekat situ. Kita niat takbiratul ihram, kemudian kita sujud, dan kemudian kita bangun dan kita boleh terus sambung kepada bacaan kita. Sambung pada bacaan kita. Tapi ada sebahagian ulama kita mengatakan apa? Kalau kita tidak sujud di tempat tersebut, macam contoh kita tengah tadarus kan. Kita tengah tadarus. Kita tengah tadarus dalam 5-6 orang, baca sampai kat situ ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Masing-masing letak Quran, kemudian terus melaksanakan sujud. Kemudian lepas sujud, bangun daripada sujud, kemudian sambung semula bacaan. Tapi ada sebahagian ulama mengatakan kalau kita tak melaksanakan sujud, sebagai gantinya apa? Sebagai gantinya kita baca subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baca 4 round, 4 kali. Tadi saya baca 2 kan? Baca 4 kali sebagai ganti. Kak Ana Abdul Rahim, masa Ustaz mengaji dalam Masjidil Aqsa itu nada macam ni ke? Alamak, nada dia tak ingat lah. Masa saya baca dalam Masjidil Aqsa tu sebenarnya tempat tu ada 3 orang mengaji kat tiang tu. Saya tengah ngaji Quran pagi Jumaat tu. Jadi lepas dia 3 orang, kemudian dia 3 orang kat situ, kemudian dia jadi 4 orang, kemudian jadi 5 orang. Bila bulatan dia jadi 6 orang, tiba-tiba saya termasuk dalam lingkungan bulatan 6 orang. Lepas tu makin lama makin ramai. Itu yang dia jemput saya join sekali lah. Alhamdulillah, kita baca, dia pun terkejut. Dia kata, muka Jawa tapi boleh baca Quran. Dia kata, faham ke? Saya kata, taklah faham semua, tapi faham sikit-sikit lah begitu. Rahmah al-Gumgumi, sujud menghadap ke kiblat ke Ustaz? Ya, sujud kena menghadap ke arah kiblat. Baik, hari ni kita tengok sambungan cerita kita semalam. Okey, ada kata Quran ke kiri sikit. Oh, mohon ke kiri sikit bagi nampak. Tapi ada yang baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 3 kali. Ya, tak mengapalah. Itu semua ijtihad ulama. Kalau tanya ada hadisnya tak? Wallahu alam, saya tak pernah jumpa. Tapi ijtihad ulama. Kalau sebaiknya sujud. Itu Okey, sambung cerita kita yang semalam. Semalam kita cerita tentang apa? Tentang tanwin. Saya letakkan balik kertas yang semalam kita bincangkan, supaya kita ada sedikit kesinambungan, sebab dia memang ada kaitan dengan yang semalam. Iaitu apa? Tanwin yang tegak. Tengok di sini. Cerita dia. Semalam kita bincang. Kak Najmah Syamsuddin katanya clear. Barakallahu fiikum. Ini tanwin tegak kan semalam? Ini tanwin yang sengit, ataupun kita sebut tak selariah. Yang ni tanwin yang tegak. Tegak ni biasanya tegak, lurus, jujur. Tegak, terang, jujur, bendul, lurus, bendul. Maknanya. Jadi ada elemen izhar, terang. Dia punya tempat ni tegak. Hari ni, kalau kita tengok, kita nak tengok pula bentuk nun mati pula. Bentuk nun mati pula. Kita tengok kat sini. Bentuk nun mati ni, kalau kita perhatikan, dalam Quran pun ada 3 bentuk. Saya tunjuk 2 dulu. Sekarang saya tunjuk 3. Mudah-mudahan muat kita. Tak muat tak apa. Nanti saya akan buka. Saya akan alihkan fail ni. Kita tengok kat sini. Ada nun yang di atasnya jelas tanda mati. Izhar kan maknanya jelas. Man amana, dibaca jelas. Bila jelas tanda kematian, dibaca dengan jelas, tanwinnya pun akan tersusun tegak dan jelas. Jelas, tegak, jujur, jelas, nampak, tegak, jujur, jelas, terang, nampak, tegak. Gitulah dia punya semakna dengan dia. Jadi tanda mati dia pun jelas. Tapi kalau idgham, ikhfa, dia punya tanwin dia sengit. Sengit kerana nak ganggu huruf sebelah, nak kacau huruf sebelah, nak nyorok-nyorok kat huruf sebelah. Min qabl, dia nak nyorok kat huruf qaf. Mai, mau, mai, karimai. Dia nak nyorok kat huruf ya sebelah. Bila cerita nak nyorok-nyorok,
Dia punya mati, dia sukun, dia pun nyorok. Kosong, tak ada. Mana entah dia nyorok, tak tahu lah. Tapi nun mati juga. Ini contoh yang sebanding dengan dia. Sebab nanti kita akan belajar hukum nun mati dan tanwin. Ada nama dia izhar halqi. Ada hukum nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf tertentu, namanya idgham ma'al gunnah. Nun mati dan tanwin berjumpa dengan huruf sekian-sekian, namanya ikhfa. Jadi nun mati dengan tanwin ni senang cerita dia geng lah. Senang cerita dia apa? Geng. Sebab tanwin dengan nun mati ni berbeza bentuk, tapi dia punya bacaan pada dasarnya lebih kurang sama saja. Jadi kita tengok, bila nun kosong, maknanya mati dia nyorok. Dia nak nyorok, ajak nyorok ke mana? Mulalah nak nyorok ke huruf sebelah. Huruf sebelah. Tapi kalau yang ketiga semalam, yang cerita tentang bab iklab tu, yang ba semalam ni, yang tanwin dia satu hilang, ganti mim kecil. Tanwin bawah satu hilang, ganti mim kecil. Tanwin baris depan satu hilang, ganti mim kecil. Nun yang mati pun hilang juga, ganti mim kecil. Dia memang suka ganti mim kecil aja cara dia. Ini satu je huruf. Bila nun mati jumpa ba, tanwin bawah jumpa ba, tanwin atas jumpa ba, tanwin depan jumpa ba. Bila dia jumpa ba, dia mesti nak mengiklabkan, dia gantikan, balikkan dia kepada huruf mim. Mim kecil kat situ. Dia tak letak ba kecil. Okey, baik. Saya bawa contoh dalam muka surat yang kita sendiri baca tadi. Dalam muka surat yang kita sendiri baca. Okey, perhatikan, tengok. Nun mati yang pertama dekat sini. Nun mati. Dia jenis yang mana? Dia jenis yang mana? Jenis yang nombor 1, jelas tanda kematian. Jelas tanda, baca jelas. Tapi yang ini tak jelas. Matinya tak ada kat sini. Kosong di atas. Maknanya dia nak nyorok. Dia nak nyorok ke mana? Dia nak nyorok dan ganggu huruf sebelah. Min janibi. Min janibi. Min janibi. Dia mesti nak nyorok huruf sebelah. Sebab nun mati jenis macam gini, dia kosong, dia nak nyorok-nyorok huruf sebelah. Okey. Contoh kedua kat sini. Wa kana 'inda. Dia nak nyorok kat sini. Dia nak nyorok kat huruf dia. Sama ada nama dia nanti idgham ma'al gunnah ke idgham bila gunnah ke ikhfa ke, tapi dia kerja dia nyorok, senang cerita. Asasnya nyorok. Asalnya dia nak nyorok-nyorok, dia nak masuk-masuk kacau huruf sebelah. Okey, contoh ketiga kat sini. Min dzurriyyati. Min dzurriyyati. Nun dia ada titik dah? Tak ada, kosong. Nun kosong. Bila kosong je dia sembunyi. Mana dia pergi? Jawapan dia nak kacau huruf sebelah. Dia nak ganggu huruf sebelah. Nanti kita tengoklah. Namanya nanti adalah ikhfa hakiki. Nanti dia ada nama dia. Ni jenis yang kedua. Betul. Kasilawati Kasim. Jenis yang kedua. Cik D. Betul. Kacau kali kedua. Okey, kita tengok pula yang kat sini. Wa mimman hamalna. Wa mimman hamalna. Wa mimman. Nun mati juga kat sini. Tapi yang ini jenis yang berapa? Ini jenis yang nampak tanda kematian. Mati juga, tapi nampak tanda kematian. Jelas. Bila jelas tanda kematian, nampak batu nisan. Bukan batu nisan, sorry. Jelas tanda kematian dia, maka dibaca pun jelas. Yang ni kan tak ada, sembunyi-sembunyi. Bila sembunyi, mesti nak kacau huruf sebelah. Yang ini je wa mimman man. Jadi tak ada mash tak boleh nak masuk ni. Mash dia tak boleh nak masuk dah. Wa mimman. Ini jenis yang pertama Ini yang pertama. Okey, kita turun pula. Saya lompat-lompat, tak semua saya sebut ni. Okey, kita tengok pula di sini. Kalimah di bawahnya. Baris yang ketujuh ni. Wa mimman hadaina. Wa mimman hadaina man. Nampak? Jenis yang pertama izhar. Zunaidah Mukhtar dia jawab ni jenis yang pertama. Nur Hayati pun jawab, dia kata ni jenis. Jelas tanda.
Ini kita dah nampak jenis yang nombor 2. Ini jenis yang nombor 2, sembunyi-sembunyi. Ini jenis nombor 2, sembunyi-sembunyi. Ini jenis yang nombor 1, jelas tanda kematian. Ini jenis yang nombor 1, jelas tanda kematian. Sekarang kita tengok jenis yang nombor 3. Jenis yang nombor apa? 3. Iaitu apa? Nun ada mim kecil. Dia nun mati juga. Tapi cuma diganti mim kecil sebab jumpa ba. Kita tengok di sini. Awal ayat 59. Sengaja saya saya fikir-fikir kan masa nak pilih bacaan kita malam ni. Sebab tu bila saya fikir malam ni nak baca apa malam ni nak cerita apa cerita nun mati. Mana muka surat yang senang cari tiga-tiga ada? Semalam pening juga. Mana muka surat nak cari tiga-tiga jenis tanwin ada? Kau boleh nak cari semua baris, atas, bawah, depan, jenis 1, jenis 2, jenis 3 semua ada bagi nampak. Kadang-kadang tak jumpa juga, kelemahan saya lah. Sebab saya tak hafiz Al-Quran. Jadi tak tahu yang mana. Tapi kita main ingat-ingat lah surah-surah yang pernah kita baca. Hari ni dapat ilham tadi tengah duduk. Pagi-pagi rasa Maryam ada lah satu muka surat yang tiga-tiga nun ada dalam muka surat lain. Ada banyak lagi. Cuma muka surat ni terlintas tadi. Iaitu kita tengok. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ nampak ni. Dia sebab nun mati khas dia jumpa ba, ada hukum iklab nanti namanya, dia letak mim kecil. Jadi ada jenis yang mim kecil, nun mati, semua nun mati. Nama dia nun sakinah. Nun sakinah maknanya memang nun tu dia mati. Cuma bezanya ialah tanda dia. Dia tetap mati, cuma tanda dia. Okey. Contoh tadi kita tengok kalimah an'ama. Ulaika allazina ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. An'ama. Ini kan nun yang jelas tanda kematian. Jenis yang pertama. Ada juga yang kedua, min janibi. Min janibi. Yang ni namanya nun kosong. Kosong dia pergi mana? Sembunyi. Dia nak sembunyi ke mana? Dia nak sembunyi kat member sebelah. Dia nak kacau huruf jim. Dia nak kacau huruf jim. Dia nak jadi idgham ke dia nak jadi ikhfa? Itu lain masa kita cerita. Yang penting kita tahu dia nak kacau huruf sebelah. Dia nak kacau member sebelah. Ni jenis mat sembunyi. Bukan mat sembunyi. Jenis member kacau. Ada yang ketiga, namanya dia ganti dengan mim kecil. Tapi semua sekali tiga-tiga ni, tetap kita namakan dia nun yang mati. Nun yang mati jelas tanda kematian. Nun yang mati sudah hilang tanda kematian. Nun yang mati sudah berganti tanda kematian. Tetap nun mati. Sebab ada orang cakap, Ustaz, ini nun mati. Yang ini nun, mana ada mati? Tak ada tanda mati, Ustaz. Ni rasa nun nazak lah, Ustaz. Nun nazak, dia kata. Dia ingat ni mati, ni nazak, ni baru lahir. Dia ingat ni apa? Orang ke apa? Orang ke apa ke? Ni bukan nun nazak, nun mati. Setiga-tiga nun mati. Nun sakinah. Tetap namanya nun mati. Okey. Nun nazak tu saya bahasa kampung saya. Saya gurau aja. Jangan besok cakap, sebenarnya Ustaz Elin hari tu ada cakap, nun kadang-kadang bila dia ditarik nyawanya, maka nun tu jadi nazak. Maka nazak dia tak belum berhenti lagi. Jangan pandai-pandai. Itu kan bahasa gurau saya. Ceritanya nak beza supaya kita nampak. Yang penting sebenarnya semuanya tiga-tiga nun mati. Okey, kita kembali kepada perbahasan kita. Nun kosong. Kak Maimanah kata nun kosong. Boleh. Yang penting kita tahu nun mati. Cuma tandanya kosong. Tandanya ada tanda mati. Tandanya ada mim kecil. Nampak tiga beza lah. Okey. Sekarang kita tengok hukum hakam sebesikit yang pernah kita pelajari. Supaya mudah-mudahan memantapkan ingatan kita pelajaran yang telah lepas, insya-Allah. Baik, kita tengok di sini. Rahmatina akhahu. Rahmatina akhahu. Rahmatina, rahmat kami. Akhahu, saudaranya. Rahmat kami satu perkataan, saudaranya. Mad asli. Jumpa hamzah dalam dua kalimah terpisah, munfasil. Munfasil, terpisah, munfasil. Ini nama dia mad jaiz munfasil. Okey? Jelas. Kemudian bila kita tengok pula di bahagian bawah, pula contoh pada ayat kita nak tengok
min dzurriyyati Adam, min dzurriyyati Adam, Adam. Yang ni namanya apa? Mad. Apa ni namanya? Mad badal. Betul, ada yang jawab mad badal. Adam, Hamzah alif masih di atas A. InsyaAllah, lepas ni kita boleh ingat. Namanya mad Adam. Mad Adam pula. Namanya mad badal. Mana ada mad Adam? Mark Adam tu nama orang kan? Mark Adam. Mad badal. Baik, seterusnya kita tengok pada awal ayat 58. Ada kalimah ulaik. Ayat 58. Ulaika ni maknanya mereka. Ulaik. La mad asli. La, lam alif mati di atas la. Alif dia mana? Alif patas. Alif patas ni alif kecil. Alif saghirah. Kalau dalam kitab tajwid, alif saghirah. Lam, alif mati di atas la. Dua harakat. Jumpa hamzah. Ni hamzah dalam satu kalimah. Ulaika satu kalimah. Namanya mad wajib muttasil. Kak Zam di Laila dia jawab mad wajib muttasil. Baik, barakallahu fikum. Kemudian kita tengok pula pada ayat-ayat yang ada di bawah. Kita tengok contohnya. Tadi kita ada berhenti dekat satu. Dekat sini. Tadi kita ada berhenti kat sini. Walaupun sini sad lam ya, tapi oleh kerana keterbatasan nafas kita tekan berhenti. Wattaba'ush syahawat. Wattaba'ush syahawat. Wattaba'ush syahawat. Kat sini. Ini nak nama dia apa ni? Masa kita berhenti ni. Waw alif mati di atas wa. Waw alif, alif kecil mati di atas wa. Jadi mad asli sebelum dia jumpa dengan apa? Dia jumpa dengan huruf yang berbaris. Tapi bila kita wakaf, yang baris ni dah jadi mati. Mati ni bila ada, dia baru je datang sebab kita wakaf. Baru datang namanya arid. Jadi dia mad arid lis sukun. Mad yang baru je datang dengan sebab sukun dimatikan ni. Jadi masa kita berhenti kat sini, mad arid lis sukun. Yang kita sebut kat ujung ayat tu kan. Jadi boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Senang ke mudah ni? Saya rasa mudah kot, insyaAllah. Dan ramai pun dekat sini ada sebahagian yang mendengar pada malam ini pun mengajar Quran. Mengajar Al-Quran saya taklah khusus mengajar Quran, cuma tahu sikit-sikit ala-ala bahasa kampung saya tahu. Tapi kalau bahasa ilmu tajwid, banyak lagi saya kena belajar dengan muqri', dengan muqri'ah, dengan qari, dengan qari'ah. Okey, itu cerita tentang beberapa hukum yang pernah kita pelajari. Baik, sekarang kita baca sekali lagi daripada ayat 52 sampai ayat 64. Daripada awal sampai ke bawah, insya-Allah. Kita ready dari atas, insya-Allah. Tapi kita baca dengan bacaan yang agak sedikit lebih laju, insya-Allah. Bersedia semua? Baca sama-sama tau. Jangan tengok je, baca. Tengok. Jangan tengok je. Tengok je tak handsome lah. Baca sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadainahu min janibil turil aymani wa qarrabnahu najiyya. وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا
صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. Ini madlin bilghailin, bila berhenti ghaib ada namanya madlin. Kalau ghaibi innahu ghai saja lin. Dari segi istilah ilmu tajwid. Kita ulang semula dari awal ayat 61. 1, 2. Jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib. Innahu kana wa'duhu ma'tiya. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. Barakallahu fikum. Hari ini kita nak ambil salah satu daripada pengajaran ayat. Kita tengok di sini. Ulaik, yakni mereka ini diceritakan sebelumnya Nabi Musa, Nabi Ismail, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, Nabi Idris. Ulaik, mereka ini semua, mereka itulah orang-orang yang Allah berikan nikmat ke atas mereka di kalangan para nabi. Iaitu daripada mana mereka? Min zurriyati Adam. Mereka itu adalah daripada zuriat keturunan Nabi Adam. Dan daripada keturunan yang kami bawa bersama-sama dengan Nabi Nuh dalam kapalnya. Dan juga mereka ini daripada zuriat Nabi Ibrahim. Dan juga Nabi Israel. Yang ni saya nak fokus ni. Zuriat Nabi Ibrahim dan zuriat Israel. Nabi Ibrahim kan ada 2 orang anak.
yang diutus oleh Allah menjadi Rasul. Satu Nabi Ismail, yang kedua Nabi Ishaq. Nabi Ishaq, kan? Nabi Ibrahim ada dua anak, yang mana dua-duanya ada anak yang lain, tapi dua ini yang diutus oleh Allah dan dipilih oleh Allah menjadi Rasul, kan? Jadi ada Nabi Ismail, ada Nabi Ishaq. Nabi Ishaq. Nabi Ishaq ada anak. Salah seorang anaknya nama Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub ni anak Nabi Ishaq. Nabi Ishaq anak Nabi Ibrahim. Jadi dia ni cucu, bapa dia Nabi, atuk dia Nabi. Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub ni lah ayah kepada Nabi Yusuf. Ayah kepada Nabi Yusuf. Jadi Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Daripada moyang, atuk, bapa, anak. Empat-empat ni adalah Rasul. Rasulullah sebut apa? Nabi, anak kepada Nabi, anak kepada Nabi, anak kepada Nabi. Baik, Nabi Ya'qub ni, Nabi Ibrahim, Ishaq, Ya'qub. Nabi Ya'qub ni dia ada dua nama. Satu namanya Ya'qub, yang kedua namanya Israel. Namanya apa? Israel. Jadi dalam Quran, bila disebut wahai Bani Israel, wahai Bani Israel, maknanya wahai anak-anak keturunan daripada Nabi Ya'qub. Wahai anak keturunan, ya Bani Adam, wahai anak-anak keturunan Adam. Ya wahai Bani Israel, wahai daripada jadi wa min zurriyati Ibrahim wa Israel, dan juga dari zuriat Ibrahim dan zuriat Israel. Dari keturunan Israel. Jadi keturunan Israel ni sebenarnya nama baik, nama Nabi. Nama Nabi apa maksud Israel? Israel tu sebab dalam bahasa Ibrani lama ada ulama mengatakan Isra maknanya tentera. Il maknanya Allah, tentera Allah. Ataupun Isra tu maknanya hamba, orang yang menghambakan diri. Il Allah, orang yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah. Maknanya orang yang memberi khidmat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi nama Israel ni nama mulia. Jadi kalau hari ni kita marah kepada tentera Zionis ataupun negara Israel, kalau kita sebut Israel kejam, Israel zalim, masa kita sebut perkataan Israel tu, oleh kerana kita dah tahu, kita niatkan Israel yang kita maksudkan ialah nama negara penduduk Zionis yang ada pada hari ni, bukan nama Nabi. Tapi orang Yahudi dah memang orangnya bijak, tapi sebahagian besarnya jahat. Jadi mereka sengaja mengambil nama yang baik, diletak jadi nama negara. Jadi orang sebut nama negara apa? Israel, Israel. Jadi orang padahal tu nama Nabi. Asalnya nama Nabi. Dan mereka menganggap Nabi Ya'qub, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Saya pergi Aqsa hari tu, pada bulan 2 awal tahun hari tu. Pergi ziarah makam Nabi Ibrahim, ziarah makam Nabi Daud. Semua Nabi-Nabi di kalangan Bani Israel pergi. Besok ada rezeki insya-Allah lepas PKP, kalau kata penerbangan kita dah dibenarkan untuk terbang pergi ke ke Aqsa, pergi masuk ke Palestin, mudah-mudahan ke Jordan, mudah-mudahan ada rezeki kita ramai-ramai pergi kat sana. Mana tahu Quran ni dapat kita baca di Masjidil Aqsa, sebab Masjidil Aqsa ni dia agak fleksibel sikit. Dia tak macam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dia banyak peraturan. Masjidil Aqsa, kalau kita masuk, sesama kita buat bulatan khatam Quran, duduk lama-lama, besok bahasa lagi, dia tak ada larangan. Setakat ni lah yang saya tengok, tak ada larangan. Kalau Masjidil Haram, kalau kita kumpul buat khatam kita sendiri, kadang-kadang askar dia tak kasih, dia suruh bersurai. Kecuali kalau kita datang dekat pengajian yang masjid punya, yang Arab-Arab tengajar, dia tak marah. Tapi kalau di Masjid Aqsa, saya tengok kalau kita sama kita, contohlah kata pergi satu bas, ada 40 orang, ada 30 orang. Kita kata jom kita khatam, tapi bukan khatam peribadi, khatam kumpulan. Seorang ambil satu juzuk, satu hari tu kita baca sikit, 2 makraq pagi, 2 makraq tengah hari, 2 makraq petang, 2 makraq malam, dekat dalam Masjid Al-Aqsa. Lepas tu khatam. Allahu Akbar, Masya Allah. Teringat peristiwa Nabi Israel, Nabi Ya'qub AS, yang mana nama dia baik. Cuma kalau kita sebut marah pada Israel, niat kita ialah negara Zionis yang ada pada hari ini, bukan nabinya. Kerana nabi itu adalah nabi yang mulia, namanya nama yang baik. Kalimah Israel tu sebenarnya kalimah yang baik, kerana dia nabi. Nama nabi. Nama nabi ni walaupun nama nabi yang lain kadang-kadang kita tak tahu maknanya, tapi tetap makna dia nama yang baik. Tak ada nabi yang dinamakan dengan nama yang buruk, tak ada. Tak ada. Nabi Musa ke, Nabi Isa ke, itu kan nama Bani Israel tu. Nabi Sulaiman,
Dulu Sulaiman orang dengar nama pelik, bukan bahasa Arab. Kalau orang tanya, Ustaz, apa makna Sulaiman? Wallahualam, tak tahu saya. Tapi nama Bani Israel, dia ada makna dia tersendiri. Jadi ada makna tersendiri. Tapi makna dia tetap makna yang baik. Daud, ada nama Yusha, ada nama Samuel. Saya ambil salah seorang daripada nama Nabi di kalangan Bani Israel, Ermia. Ermia, saya letak nama anak saya nombor 4. Ada nama Nabi Hizkil ataupun Hizkial, saya letak nama anak saya nombor 2. Jadi, ataupun nama Rafael. Rafael bukan nama Nabi, tapi ada makna yang baik. Tapi nama bahasa Ibrani lama. Jadi, saya letakkan makna yang baik, ada makna yang baik. Jadi, jazakumullahu khairan katsira. Sebagai penutup, buah tangan kita untuk doa pada malam ini, insya-Allah. Muka surat berapa? Saya ada beritahu tak? Muka surat berapa doa kita pada malam ini? Ada tak saya beritahu? Tak silap saya, surah Syu'ara. Doa yang semalam ingat ke? Masya Allah, la quwata illa billah. Satu je ingat ni. Tak boleh jadi ni doa satu je ingat ni. Ingat tak doanya apa? Ada yang ingat doa kita semalam apa doa dia? Daripada surah Al-Furqan. Jauhkan daripada neraka. Rabbana srif anna azab jahannam. Inna azabaha kana gharama. Ya Allah, jauhkanlah kami, hindarkanlah kami. Kak Tina Rina dari Singapura, dia kata, Ustaz, ulang erti Israel. Isra maknanya tentera ataupun hamba. Il maknanya Allah, tentera Allah. Kak Rakia Ismail katanya ingat. Barakallahu fikum. Baik, kita buka sekejap muka surat 371. Masing-masing ingat ni. Alhamdulillah. Doa hari ni pendek. Sangat-sangat pendek. Sangat pendek. Iaitu pada ayat 85. Sengaja saya tulis muka surat saja, tak tulis ayatnya. Baik. Waj'alni, ayatnya apa? Waj'alni min warathati jannatin na'im. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Tengok ayatnya, ayat 85 atas sekali. Ada kalimah waj'alni kat sini kan? Dan jadikanlah aku min warathati jannatin na'im. Jadikanlah aku orang yang dapat mewarisi syurga yang penuh kenikmatan. Syurga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi maknanya kita doa daripada kalimah waj'alni. Ataupun kita boleh buang wa dia ni. Buang wa dia ni. Kita baca Allahumma ja'alni. Allahumma. Kat sini kita buang wa dia. Buang wa dia. Allahumma ja'alni. Ya Allah, jadikan aku min warathati, di kalangan ahli waris, pewaris jannatin na'im. Ahli waris maknanya mewarisi yang masuk dalam syurga. Yang menjadi ahli syurga, yang mewarisi syurga yang penuh nikmatan. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikan aku di kalangan orang-orang yang mewarisi syurga jannatin na'im. Jadi, barakallahu fikum. Mudah-mudahan doa kita yang ringkas pada malam ini, mudah-mudahan sama-sama dapat kita amalkan. Yang semalam jangan lupa doanya. Ingat tak semalam doanya apa? Pendek saja. Rabbana srif anna azab jahannam. Inna azabaha kana gharama. Itu semalam doa kita pada hari semalam. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita jumpa esok hari pada jam 8.58. Saya berada di dalam talian, insya-Allah tepat 9.10 minit kita akan mulakan sedikit ulang kaji dan juga tajwid, dan esok kita akan tunjukkan terus kepada melalui dua tanda tadi. Tanwin tegak, sengit, satu mim. Tanwin ada 3, yang mula tegak, yang kedua sengit, yang ketiga tanwin satu ada mim kecil. Itu tanwin. Kalau nun pula ada nun jelas tanda kematian. Ada nun kosong, sembunyi. Mana dia pergi tak tahu tanda dia. Yang ketiga ada nun, ada mim kecil. Sebenarnya bukan dia tanda mim, tapi dia tetap tiga-tiga nun sakinah. Nun yang mati. Tetap juga sama. Cuma bentuk. Kan kita nak kenal bentuk dulu. Tanwin yang sama. Tanwin yang sama. Cuma bezanya apa? Bentuk. Kerana bentuk tu membantu kita mengenal isyarat-isyarat apa kita nak baca pada bacaan tersebut. Tapi nak tepat, memang kena tajwid. Lagi nak tepat, memang kena jumpa guru-guru kita untuk bertalaki. Tuan-tuan pun saya rasa
Dan saya yakin tuan-tuan di tempat tuan-tuan ada guru yang sebelum tuan-tuan bertemu dengan saya di alam maya ni, tuan-tuan semua ada guru yang tuan-tuan pelajari. Maka teruskanlah pelajaran tuan-tuan. Nanti habis musim PKP, kelas-kelas saya fikir kelas-kelas Quran mungkin akan berjalan seperti biasa ataupun sekarang sudah berjalan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairal jaza. Mohon ampun dan maaf. Esok kita berjumpa insya-Allah. Terima kasih banyak. Ada Bib Habibah, Kak Maimanah setia menulis setiap ayat. Barakallahu fikum. Kak Rahimah Abdul Hamid. Terima kasih. Natila Hisham. Terima kasih banyak. Rafidah Sampul. Jazakumullah. Mazidah Jamal. Nuraini Jamburi. Azwa Ahmad. Ramai lagi yang saya tak sebut namanya. Daripada Pekan Nanas. Ada daripada Kelantan. Ada daripada Terengganu. Miri Sarawak setia bersama kita. Ada daripada Saudi. Ada daripada Surabaya, Indonesia, Singapura. Ramai. Kak Nora daripada Singapura, Kak Tina dan sebagainya. Daripada Johor Bahru, Desa Jaya, Damai Jaya, Skudai dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah berkati apa usaha yang tuan-tuan dan puan-puan buat. Dan mudah-mudahan Allah tambahkan kemahiran kita dalam Al-Quran. Apa yang baik itu datang dari Allah. Segala kekurangan, semuanya dari Allah juga. Atas kelemahan diri saya, mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Allahumma ja'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikan aku di kalangan orang-orang yang mewarisi syurga yang penuh nikmat. Ini doa para nabi. Barakallahu fikum. Apa yang baik datang dari Allah. Kekurangan, kelemahan juga dari Allah. Atas kelemahan diri saya, mudah-mudahan Allah ampunkan kita. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم، تقبل يا كريم.